पण व्हिडिओ बघितली, घोड्याची पण बघितली. आता बघा अजून 1, 2, 3 व्हिडिओ आहे त्या बघून घ्या. तुम्हाला ती इंटरेक्शन जो पार्ट आहे एकदम क्रिस्टल क्लिअर होऊन जाईल. Some clocks spend their lives stealing from other clocks. And the note as parasites. Parasites are organisms that derive some or all of their nutrients from other organisms in a way that is not usually beneficial. Mistletoe is a parasitic plant. It can only exist by growing on the tree, as it has no roots. Mistletoe grows on branches opposed to trees, tapping into the plant's transport system to steal water and sugary sap. Most mistletoe species have green leaves, enabling them to manufacture some form of photosynthesis. But many parasitic plants can't even manage that. This dogvine is germinating. A totally parasitic plant. Its seeds must quickly find a host, or they will die. Not even a nettle sting will deter the dog. The seeds suck the sap from the nettle stem, fueling the dog's growth, and when it has enough nourishment, it will fly. A single dollar seedling may, in time, overwhelm a whole bed of nettles. The mistletoe and dogvine rely on their host to stay alive, but one plant sets out to kill its victim. A young fig tree grows slowly on the branch of its host. ही पण व्हिडिओ बघितली. आता प्रत्येक व्हिडिओ मधून काहीतरी आपला आउटपुट घ्यायचंय, त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओ दाखवू राहिले. ठीक आहे, आता तुम्हाला एक्झाम्पल दिल्यानंतर लास्ट येईल असते कोणकोणतं कशाचं एक्झाम्पल आहे. ही झाली एक पूर्णपणे व्हिडिओ. त्यानंतर आता राहिली सेकंड लास्ट एक व्हिडिओ पूर्णपणे. बघा बरं ही. Let's talk about commensalism, a cool relationship in nature. Barnacles on whales. Barnacles get a ride, whales don't mind. Birds nesting in trees. Birds stay safe, trees stay untouched. Remora fish on sharks. Remoras eat leftovers, sharks don't care. Cattle eat grits with cows. Birds eat bugs while cows graze. Orchids on trees. Orchids reach sunlight, trees aren't harmed. That's commensalism in action. One benefits, the other isn't affected. आपण एक्झाम्पल कशाचं बघितलं, कॉमन्सलिझमचं एक्झाम्पल बघितलं. ठीक आहे, त्यानंतर लास्ट एक व्हिडिओ आहे ती बघून घेऊ आपण एकदा. त्यानंतर तो जो पार्ट आहे आपण पहिल्यांदा परत बघून घेऊ. Left from the meals of the host anemone, remaining uninjured under remarkable circumstances. Thank you. Welcome to biology exams for you. One of the best-known examples of symbiosis involves the relationships between certain small tropical fishes and sea anemones. The fish have evolved the ability to live among the stinging tentacles of sea anemones, even though these tentacles would quickly paralyze other fishes that touch them. The anemone fishes feed on the detritus left from the meals of the host anemone, remaining uninjured under remarkable circumstances. Thank you. आता यामध्ये आपल्याला पहिल्यापासून बघायचं की आपण जे 6 पार्ट बघितले, अमेन्सलिझम, कॉमन्सलिझम, म्युच्युअलिझम, त्यानंतर पॅरासिटिझम. ठीक आहे, आता हे जे आहे 6 नेमके ते काय काय ते बघून घेऊ आपण. बघा या 6 व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जो तक्ता वगैरे आहे, आता ह्या तक्त्याला पूर्णपणे चार्टकडे लक्ष ठेवा आणि ह्याच चार्टवरून पूर्णपणे आपला क्वेश्चन येतात पोरांनो. बघा पहिलं काय म्हटलं बघा, नेम ऑफ इंटरॅक्शन, त्या इंटरॅक्शन नाव काय, डिस्क्रिप्शन तुम्हाला म्हटलंय, आणि त्यानंतर स्पीसीज कोणकोणते. आता हा पार्ट तुम्हाला वाटत असेल की अवघड आहे, थोडासा अवघड काहीच नाही, एकदम सिंपल आहे. बघा इथे काय म्हणतो तुम्हाला, समजा फॉर एक्झाम्पल म्युच्युअलिझम नावाची जी इंटरॅक्शन आहे, कोणती म्युच्युअलिझम नावाची जी इंटरॅक्शन आहे, ती इंटरॅक्शन कशी असते, दोन्ही पण स्पीसीज जे आहेत ना त्यांना काय होतो, फायदा होतो. आपण कोणतं एक्झाम्पल बघितलं माहिती आहे, कोणतं बघा, ते हॉर्सचं एक्झाम्पल बघितलं, कोणतं हॉर्स. त्यानंतर बर्ड्सचं एक्झाम्पल बघितलं आपण, पक्षवात. म्हणजे त्या हॉर्सच्या नाकावरती पूर्णपणे जे काही कीटक वगैरे होते किंवा जे पण गोचडे वगैरे असेल किंवा बाकी काही प्राणी असतील
सजीव असले पूर्णपणे तर सजीवांना कोण खायचा? पक्षी खायचा. कोण खायचा? पक्षी खायचा. मला सांगा घोड्याचा काय फायदा आहे मग पूर्णपणे? त्याच्या अंगावरती जे कीटक आहे जे त्याला हार्म करतात पॅरासिटिक आहे तो कोण खातोय? बर्ड खातोय. आणि बर्डला पण काय भेटतोय? चारा भेटतोय. कोणता? चारा म्हणजे काय? फूड वगैरे भेटते. मग अशा कंडिशन मध्ये दोघांचा पण फायदा होतो म्हणून आपण काय लिहितो इथं प्लस प्लस लिहिलेलं आहे. बेनिफिशियल म्हणजे काय? फायदा झालाय. दुसरं बघा कॉम्पिटिशन. अजून आपण एक व्हिडिओ बघितला बघा कॉम्पिटिशन मध्ये. कोणती? दोन्ही प्राण्यांचा काय होता? संघर्ष चालू होता बघा. कोणता? फाईट चालू होती. आता या फाईट मध्ये दोघांचा पण लॉस होतो. दोघांचा पण काय? हार्मफुल आहे. मग आपण काय लिहितोय? मायनस मायनस. दोघांचा तोटा होतो. कोणता? स्पेसिस एचा पण होतोय आणि स्पेसिस बीचा पण होतोय. इथे दोघांचा पण फायदा होतो. इथे काय? दोघांचा पण तोटा होत असतो. मला बघा तिसरा आता प्रिडेशन. आता प्रिडेशन म्हणजे काय रे? आता बघा वन प्रेडिटर इज बेनिफिटेड. समजा फॉर एक्झाम्पल आता मला सांगा कॅट आणि माईस काय? कॅट आणि माईस आहे. मला सांगा उंदराला मांजर खाते का मांजराला उंदर खातं? कोणता? मांजर काय खाते? उंदराला खाते. मला सांगा जर मांजरीने उंदराला खाल्लं कोणता? मांजरीचा फायदा आहे पण माईसचा काय? लॉस आहे की नाही? कोणता? उंदराचा लॉस आहे. मग तुला म्हटलं काय एकाचा काय होतो पूर्णपणे फायदा होतो एकाचा काय होतो पूर्णपणे तोटा होतो. मग ज्याचा फायदा होतो तो कोणता? प्लस मध्ये. ज्याचा तोटा होतो कोणता? मायनस मध्ये. एवढंच म्हटलेलं आहे बघा. त्यानंतर पॅरासिटिझम आहे. आता पॅरासाइट म्हणजे काय? बघा एखादा आपल्या सजीवावरती वाढतोय काही सजीवावरती म्हणजे एखाद्या प्राणी सजीवावरती वाढतोय. वन पॅरासाइट इज बेनिफिटेड अदर होस्ट इज हार्म. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे माणसाच्या शरीरावरती किंवा माणसाच्या अंगावरती वाढणारा जे उवा आहे किंवा केसामध्ये वाढणारा जे उवा आहे डोक्यामध्ये उवा असतं बघा. काही काही माणसं आहे त्यांच्या अंगावरती उवा म्हणजे डोक्यामध्ये उवा होता बघा. मग मला सांगा उवाचा फायदा ना जे उ आहे पूर्णपणे जे लाईस आहे त्या लाईसचा फायदा पूर्णपणे पण माणसाचा तोटा आहे ना. माणसाचा फायदा काय त्यामध्ये? माणसाच्या डोक्यामध्ये पूर्णपणे लिखा असेल किंवा त्या उवा वाढला फायदा काही आहे का? उलट होत आहे. कोणता? तोटा काय? माणसाच्या शरीराला काय करतात? ते रक्त घेते पूर्णपणे पिऊन किंवा गायीच्या पूर्णपणे अंगावरती वाढण्याची जी गोष्ट आहे पूर्णपणे एकाचा फायदा एकाचा लॉस आहे. मग ज्याचा फायदा झाला तो कोणता? प्लस मध्ये आहे. ज्याचा तोटा कोणता? मायनस मध्ये आहे. मग याला आपण म्हणतो स्पेसिस ए ला काय पूर्णपणे फायदा आहे. कोणला? जी त्याच्या अंगावरती वाढतीला फायदा आहे. आणि त्यानंतर मायनस मध्ये कोणता? ज्याच्या अंगावरती वाढती होस्टला त्याला काय तोटा आहे पूर्णपणे. त्यानंतर बघा कॉमन्सलिझम आहे. आपण मग एक्झाम्पल बघितलं पक्ष्यांचं वगैरे आहे. त्यानंतर वनस्पती एक्झाम्पल बघितलं. त्याच्यामध्ये काय? वन इज बेनिफिटेड अदर इज अनअफेक्टेड. म्हणजे एकाला फायदा होतोय पण दुसऱ्याला तोटा पण होत नाही. बेस्ट एक्झाम्पल काय माहिती का? मला सांगा आंब्याचं झाड. आंब्यास आपण कसं केलं कोणतं? फॉर एक्झाम्पल आंब्याचं झाड वगैरे आहे. ठीक आहे. आंब्याच्या झाडाच्या फांट्यावर खूप मोठ्या वगैरे असतात. मला सांगा याच्यावरती समजा एखादं प्लॅन्ट आहे बांडूळ आहे ते वाढले पूर्णपणे या फांटीवरती काय बांडूळ वाढले. मला सांगा एवढं मोठं भव्य दिव्य आंब्याचं झाड त्याला एखाद्या बांडुळाला काही फरक पडेल का? काही फरक पडणार नाही. फक्त काय हे याच्या अंगावरती वाढते फक्त. किंवा अजून एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे ऑर्किड नावाचा प्लॅन्ट एखाद्या झाडावरती वाढला. ऑर्किड झाडाला काही त्रास देत नाही. असं नाही त्याच्यामधून न्यूट्रिशन घेते पूर्णपणे. काय करते? न्यूट्रिशन घेते असं बिलकुल नाही. फक्त वाढण्यासाठी याचा आधार घेते. मला सांगा रे गायीच्या अंगावरती कावळा बसला कावळ्याचं वजन तरी किती राहत? गायीच्या अंगावरती पूर्णपणे चिमणी बसती वजन तरी किती राहत? काय वजन तरी किती राहत? तसं याच्यावर कोणतं? आंब्याच झाडावरती पूर्णपणे एखादा पक्षी बसत असेल पूर्णपणे किंवा एखादं झाड वाढत असेल पण झाडात एवढं काही वजन वगैरे नाही. कोणता? जर आपण म्हटलं 700 किलोचं आंब्याचं झाड आहे आणि त्याच्यावरती पूर्णपणे जर 20 ग्रॅमचं किंवा 1 kgचं एखादं प्लॅन्ट वाढत असेल तर त्याला काही तोटाच नाही. म्हणजे त्यामध्ये एकाचा काय होतो? फायदा होतो. जो पक्षी किंवा जो प्राणी किंवा जो वनस्पती वाढते एखाद्या वनस्पतीवरती त्याचा फायदा होतो आणि ज्याचा कोणता दुसऱ्याचा हार्म होत नाही. म्हणजे आंब्याचा काय तोटा वगैरे नाही. 1 किलो काय फरक पडणार? 700 किलोचं झाड ते पूर्णपणे आणि कोणता फक्त 1 किलोच्या वरती वाढते काही एवढा फरक पडत नाही. फांटे बिंटे काय मोडत नाही बघा. त्यानंतर अमेन्सलिझम म्हणजे काय बघा वन इज हार्म अदर इज अनअफेक्टेड. एकाला तोटा होतोय पण दुसरा फायदा सुद्धा होत नाही. काय एकाला तोटा होते दुसऱ्याला फायदा होत नाही. मग बघा येते वन इज हार्म कोणता? एकाला तोटा होते. अदर इज अनअफेक्टेड दुसऱ्याला काही फायदा वगैरे तोटा किंवा होत नाही बघा. पण ज्याला फायदा होतोय कोणता? ज्याला तोटा होतोय कोणता? माणसामध्ये. आणि ज्याला पूर्णपणे काहीच होत नाही कोणता? झिरो असलेला आहे. आपण एवढं सिंपल आहे. काही विशेष आहे याच्यामध्ये? काहीच विशेष नाही. मग आपण काय बघितलं? पहिलं बघितलं म्युच्युअलिझम. म्युच्युअलिझम मध्ये एकाला फायदा दुसऱ्याला पण फायदा होतो. याच्यामध्ये दोघांना पण काय होतो? तोटा होतो. म्हणून माणसं दिली एकाला फायदा एकाला तोटा. याच्यानंतर एकाला फायदा एकाला तोटा. एकाला फायदा पण दुसरा तोटा सुद्धा नाही. याच्यामध्ये काय? एकाला तोटा आणि दुसऱ्याला काहीच फायदा वगैरे होत नाही. काहीच फरक पडत नाही. हे तुम्हाला दिले. मग इथे बघा आपण पहिल्यांदा काय बघितलं? म्युच्युअलिझम. म्युच्युअलिझम मध्ये दोघांना पण फायदा होतो त्यामुळे दोघं पण प्लस मध्ये
कॉम्पिटिशन मध्ये दोघांचा पण तोटा आहे, प्रिडेशन मध्ये एकाचा तोटा आहे, एकाचा फायदा वगैरे आहे. मग तुम्हाला दिले पॅरासिटिझम मध्ये एकाचा फायदा आहे, एकाचा तोटा आहे. पण हे दोघं सारखेच आहे बघा. ज्याला बेनिफिट होतो ना तो प्लस मध्ये, ज्याला तोटा होतो कोणता तो मायनस मध्ये आहे. दोघांचे सारखेच आहे बघा. प्लस मायनस या दोघांमध्ये काही तुम्हाला फरक दिसतोय का? कोणता? प्लस मायनस काही फरक दिसतो तुम्हाला? काहीच फरक मला पडणार नाही. त्यानंतर आहे कॉमन्सलिझम आहे. दोघांचा फायदा होतो बघा. एकाचा फायदा होतो पण एखादा थोडा सुद्धा होत नाही. त्याला काय म्हणतो आपण? कॉमन्सलिझम. पण तुम्हाला नीटला असे काही एक्झाम्पल देऊन पूर्णपणे आन्सर मध्ये असे प्रश्न विचारू शकतात. मग आपलं पाठ झालं पाहिजे किंवा राहिलं पाहिजे. म्युच्युअलिझम मध्ये दोघांचा पण फायदा होतो, कॉम्पिटिशन मध्ये दोघांचा पण तोटा होतो, त्यानंतर प्रिडेशन मध्ये एकाचा फायदा एकाचा तोटा होतो, त्यानंतर पॅरासिटिझम मध्ये एकाचा फायदा एकाचा तोटा होतो, कॉमन्सलिझम मध्ये एकाचा फायदा होतो पण दुसऱ्याला काही एवढा फरक पडत नाही, तो अनअफेक्टेड असतो. मग एक्झाम्पलच ठेवायचं. आणि कोणता? अमेन्सलिझम मध्ये एकाचा काय होतं पूर्णपणे तोटा होते, दुसऱ्याचा फायदा सुद्धा होत नाही बघा. वन इज हार्म अदर इज अनअफेक्टेड, दुसऱ्याला काही फरक पडत नाही. मग एक मायनस मध्ये दुसरा काय झिरो मध्ये पूर्णपणे बघा. काय म्हटलं मग इथे? इन प्रिडेशन पॅरासिटिझम अँड कॉमन्सलिझम द इंटरॅक्शन स्पेसिफिक लाईव्ह क्लोजली टुगेदर. म्हणजे काय यांचं इंटरॅक्शन होत असतं ते आपण बघितलं. आता हे तुम्हाला समजलं का? किती सोपी गोष्ट आहे. जर एखाद्या इंटरॅक्ट पॉप्युलेशन मध्ये किंवा एखाद्या कम्युनिटीमध्ये दोन प्राणी राहत असेल, एकमेकावरती अवलंबून राहतात पूर्णपणे, किंवा आता तुम्हाला जर बेस्ट एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं, मगर असते मगर आणि बगळा. तुम्ही बघा आपल्या ग्रामीण भागामधलं एक्झाम्पल तुम्हाला. ग्रामीण भागामध्ये कधी जर आपण शेती जर नांगरत असू ना, जेव्हा शेतकरी पूर्णपणे शेती नांगरताय, शेती नांगरण्याच्या वेळेस कोणतं तुम्ही बदकं पाहिले असतील, बगळे पाहिले असतील, ते बगळे पूर्णपणे जमिनीचे जे आपण नांगरणी वगैरे करतो त्या नांगरीच्या आतून जे किडे वगैरे असतात ते किडे खातात बघा. कारण का? आपला फायदा येतो काय? आपण जमीन नांगरली पण जमिनीमध्ये असे काही किडे जास्त असतात पूर्णपणे, त्यांचा चारा कोण खाते? त्या चारा कोण बनवते? बगळे बनवते. बगळे आपण तोटा करता काही नाही. जमिनीमध्ये ज्या झाले जे किडे वगैरे आहेत किंवा ज्यांना चारा जो आहे त्यांना बघायला चारा पण भेटतोय आणि आपल्या जमिनीमध्ये कोणता कीटक सुद्धा कमी होत आहे. या दोन्ही पण फायदे आहे. असे नाही का बगळे पूर्णपणे पूर्ण जमिनीमधले जे कीटक वगैरे आहे किंवा जे ऑर्गनिझम जे आहे त्यांना खाऊन घेते, असं कधी होऊ शकत नाही. त्याला पण लिमिटेशन वगैरे आहे. मग तुम्हाला सांगितले ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट बघा प्रिडेशनचं एक्झाम्पल आहे. प्रिडेटर एकाला फायदा दुसऱ्याला तोटा. बघा इथे तुम्हाला एक्झाम्पल दिले हर्बिओरस आणि नंतर कार्निओरस. आता कार्निओरस म्हणजे काय रे? मांस भक्षी जे पूर्णपणे मांस खातात. कोणता? त्यानंतर हर्बिओरस म्हणजे काय? जे पूर्णपणे हिरवा चारा खात असतात त्याला काय म्हणतो आपण? हर्बिओरस असं म्हणतो बाळांनो. बघा इथे काय म्हटलंय? इन अ ब्रॉड इकॉलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑल द कार्निओरस हर्बिओरस एक्सेट्रा आर प्रेडेटर. तुला म्हटलंय जे मांस भक्षी आहे किंवा जे पूर्णपणे मांस खातात किंवा जे हर्बिओरस आहे जे कोणता चारा वगैरे खातात, हिरवा चारा वगैरे खातात, किंवा एखाद्या शेळी आहे. आता शेळीचं आपण एक्झाम्पल बघितलं, गोट जे आहे, आणि त्यानंतर कार्निओरस आहे, वाघ वगैरे असेल पूर्णपणे, फॉक्स असेल, हे जे आहे ते कोणते? कार्निओरस आहे. मग बघा इथे आर प्रेडेटर्स अबाउट द 25% इन्सेक्ट आर द फायटोफॅगस. आता फायटोफॅगस म्हणजे काय रे? ते पूर्णपणे वनस्पतीला खातात. कशाला खातात? वनस्पतीला चारा म्हणून वापर करतात बघा. इफ द प्रेडेटर्स ओव्हर एक्सप्लॉइट स्प्रे बघा, इफ अ प्रेडेटर ओव्हर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट. जर एखाद्या झाडावरती फॉर एक्झाम्पल मला सांगा एखादं झाड आहे, काय बाळांनो झाड आहे, आपण कसं केलं, आता हा गवत वगैरे आहे, मला सांगा ह्या जर गवताची कॅपॅसिटी काय, ह्या गवताची कॅपॅसिटी जर 100 कीटक जगवण्याची जर असेल, त्या पूर्णपणे झाडावरती त्या गवतावरती जर 1000 कीटक पूर्णपणे राहायला लागले तर मला सांगा हे 1000 कीटक पूर्णपणे ह्या गवताचा नाश करून टाकतील, संपवून टाकतील पूर्णपणे. मी कोणता? एक्सटेंड करून टाकणारे. जर जास्त झाले तर 1000 जर झाले पूर्णपणे तर संपवून टाकतील. 100 जर असेल तर एवढा काही तोटा होणार नाही. पण 100 पेक्षा जास्त जर वाढले, 1000 त्याची कॅपॅसिटी नाही, त्याची कॅपॅसिटी जास्त जास्त कोणता 100 ते 120 पूर्णपणे कीटक जाण्याचे असेल, त्याच्या जर पूर्णपणे चाऱ्यावरती कोणता त्या चाऱ्यावरती जर 1000 कीटक जन्माला लागले पूर्णपणे किंवा ते वाढले 100% ते झाडाला संपवून टाकतील. असं पूर्णपणे प्रेडेटर्स आहे. म्हणजे कोणता जेवढी त्याची कॅपॅसिटी आहे तेवढं त्याला ठीक आहे पूर्णपणे, पण ओव्हर जे एक्सप्लोटेशन झालं पूर्णपणे त्या प्रेला कोणता त्या संपवून टाकतील पूर्णपणे. ठीक आहे. द प्रे माइट बिकम एक्सटेंड म्हणजे ते नामशेष. आता एक्सटेंड म्हणजे काय? नामशेष सुद्धा होऊ शकतं. कोणता? प्रे जो आहे प्रेडेटरने त्याला खाल्लं तर. मग तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं बघा 1 2 3 4 5 6 एक्झाम्पल वगैरे आहे. वरती हर्बिओरस वगैरे आहे. आता हत्तीने पूर्णपणे जंगलामध्ये 10-12 हत्ती, त्या 10-12 हत्तीपुरतं जंगल पुरेसे, पण त्याच जर जंगलामध्ये पूर्णपणे जर आपण म्हटलं की 90-100 हत्ती जर राहायला लागले ते 100% त्या गवताचा नाश करून टाकतील. त्यांना खायला काही राहणार नाही. ते काय
एक्सटेंड म्हणजे काय, नामशेष सुद्धा होऊ शकतं. ते आपलं म्हटले काय विशेष आहे बाळांना, काहीच विशेष नाही. त्याला कोणतं प्रिडेशन. बघा तुम्हाला इम्पॉर्टन्स काय प्रिडेशनचं. आता प्रिडेटर वाढलं पाहिजे की नाही वाढलं पाहिजे किंवा किती प्रमाणात वाढलं पाहिजे तुम्हाला सांगतोय. प्रिडेशनचा निसर्गामध्ये प्रत्येक प्राण्याचा, प्रत्येक सजीवाचा, प्रत्येक प्लॅन्टचा कोणता आपल्याला इम्पॉर्टन्स आहे, तो वाढलाच पाहिजे. कोणता वाढला पाहिजे, कोणता लिमिटेड प्रमाणामध्ये. जर जास्त वाढला तर तोटा येईल, पण जर लिमिट मध्ये राहिला, पूर्णपणे बॅलन्स मध्ये राहिला तर 100% आपल्याला फायदा होतो. तो फायदा काय बघा काय म्हणते बघा, प्रेडेटर्स कंट्रोल द प्रे पॉप्युलेशन. ते कंट्रोल करताय कोणता, प्रे पॉप्युलेशन. बघा वेन सर्टन एक्झोटिक स्पेसिस. आता एक्झोटिक म्हणजे काय रे, बाहेरून आलेली. कोणता, बाहेरून आलेली. मला सांगा आपला काही एक्झाम्पल आहे ग्रामीण भागामध्ये गुलतुरा, तुम्हाला माहिती आहे गुलतुरा ते एक्झाम्पल. बघा आता इथे काय म्हणले, वेन सर्टन एक्झोटिक स्पेसिस ज्या आहेत कोणता, जर ज्या बाहेरून आल्या त्या आर इंट्रोड्यूस इन द जॉग्राफिकल एरिया. जर तुमच्या एखाद्या एरियामध्ये जर आल्या गुलतुरा, गुलतुरा. आता गुलतुरा जो आहे पूर्णपणे जर आपल्या भागामध्ये वाढ, बघा ज्या भागामध्ये गुलतुरा वाढतो त्या भागामध्ये काहीच उगत नाही. बघा एकदम खडखड भागामध्ये गुलतुरा उतरतो. बघा कोणता, गुलतुरा. लक्षात ठेवायचं. बघा काय म्हटलं, इंट्रोड्यूस इन टू जॉग्राफिकल एरिया, दे स्प्रेड फास्ट ड्यू टू द अब्सेन्स ऑफ इट्स नॅचरल प्रेडेटर. म्हणजे त्याला कुणी मारत नसेल कोणता, गुलतुरा जो आहे. जर त्या एखाद्या भागामध्ये जर गुलतुरा जास्त वाढला ना, गुलतुरा पूर्णपणे बाकीच्या प्राण्यांना किंवा बाकीच्या वनस्पतीला जो आहे जगू देत नाही, कारण का त्याला मारण्यासाठी किंवा त्याला खाण्यासाठी कोणीच नसतं. इन्व्हेड लँड कोणतं, एक्झाम्पल प्रिकली पियर कॅक्टस. तुम्हाला एक्झाम्पल बघा, हे कॅक्टस जे आहेत हे तुम्हाला म्हटले काटेरी वनस्पती जे आहे, अपोशिया म्हणतो आपण. हा जो कॅक्टस आहे कोणता, इंट्रोड्यूस इन टू ऑस्ट्रेलिया इन 1920. जेव्हा 1920 ला तो ऑस्ट्रेलियामध्ये काय झाला, इंट्रोड्यूस झाला. कोणता, कॉज हॅवक बाय द स्प्रेडिंग, लेटर वॉज द कंट्रोल बाय द इंट्रोड्युसिंग कॅक्टस फीडिंग प्रेडेटर. म्हणजे काय रे, कॅक्टस फीडिंग प्रेडेटर म्हणजे कॅक्टसला खातात. बघा म्हणजे जेव्हा 1920 ला त्या पूर्णपणे ऑस्ट्रेलियामध्ये परंतु जेव्हा ही कॅक्टस वनस्पती आली कोणता, तेव्हा ती इतकी प्रचंड प्रमाणात वाढली, त्याला खायलाच कोणी नाही. अशा वेळेस करायचं काय, तेव्हा त्या भागामध्ये कॅक्टसला खाण्यासाठी कोणता, कॅक्टस फीडिंग प्रेडेटर ते जन्माला आले आणि त्यांनी त्या कॅक्टसचं प्रमाण जे काय केलं, कमी केलं. म्हणजे निसर्गामध्ये ही जी प्रेडेटर आहे, प्रेडेटर आहे कोणता, ते कंट्रोल करतात कोणाला, प्रे पॉप्युलेशनला. म्हणजे काय, कोणालाही जास्त वाढून द्यायचं नाही. निसर्गामध्ये प्रत्येकाचा एक बॅलन्स राहिला पाहिजे. कोणीही जास्त नको, कोणी कमी नको, पूर्णपणे प्रत्येक जणाचा समतोल राखला आला पाहिजे. जर समतोल राखता आला तर 100% आपण म्हणू शकतो कोणता, आपण सक्सेस झालो. आणि निसर्गामध्ये तेच आहे, किती काही होऊ द्या, पूर्णपणे प्रत्येकाचा इक्विलिब्रियम हा मेंटेन हा निसर्ग करतोच, किती काही होऊ द्या. मग ठीक आहे, आलं लक्षात एवढं. चला पुढे बघू. इम्पॉर्टन्स काय प्रेडेटरचं, काय म्हणले, प्रेडेटर्स आर यूज इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड. आता हे बायोलॉजिकल कंट्रोल करताय, कोणाची वाढ जास्त किंवा कोणाची वाढ कमी होऊ देत नाही, समतोल राखताय. ठीक आहे. त्यानंतर प्रेडेटर मेंटेन स्पेसी डायव्हर्सिटी. स्पेसी डायव्हर्सिटीला काय करतात, मेंटेन ठेवत असतात इन अ कम्युनिटी बाय रिड्युसिंग द कॉम्पिटिशन अमॉंग द प्रे स्पेसीज. कोणामध्ये कॉम्पिटिशन होते नाही, कोणता प्रत्येकाचे इक्विलिब्रियम जे आहेत ते मेंटेन करतात. बघा त्यानंतर एक्झाम्पल प्रेडेटर स्टारफिश कोणता, पेस्टर म्हणलंय, पियास्टर इन अ रॉकी इंटेरियल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पॅसिफिक कोस्ट. आता अमेरिकन पॅसिफिक कोस्ट मध्ये काय पूर्णपणे हा जो स्पेसिफिक म्हणजे स्टारफिश जो आहे तो, बघा इट हॅज एक्सपेरिमेंट ऑल दिस स्टारफिश वेअर द रिमूव्ह फ्रॉम द इन्क्लोज इंटरनेशनल एरिया. कोणता, ते एरिया म्हणून काय केले, रिमूव्ह केले पूर्णपणे. इट कॉजेस एक्सटेन्शन ऑफ ओव्हर 10 इन्व्हर्टिब्रेट्स कोणते स्पेसिस विदिन अ इयर. एक्झाम्पल एकदम सोपं आहे. कोणता, या भागामध्ये स्टारफिश हा प्राणी होता, सजीव होता पूर्णपणे. पियास्टर जो आहे अमेरिकन स्पेसिफिक कोस्ट मध्ये, ठीक आहे, त्या भागामध्ये पूर्णपणे स्टारफिश यांनी काढून घेतली. काय घेतले, स्टारफिश काढून घेतले आणि ते स्टारफिश पूर्णपणे काढून घेतल्यानंतर त्या भागामधल्या जवळपास 10 ज्या इन्व्हर्टेड स्पेसिस ज्या होत्या कोणता, त्या पूर्णपणे एक्सटिंक्ट झाल्या, नामशेष झाल्या. कोणता, एक्सटिंक्शन झालं. म्हणजे काय होतं माहिती का, या स्टारफिश ह्या फिश काय असेल पूर्णपणे जगत असणारे कोणता, यांचं अस्तित्व पूर्णपणे संपल्यामुळे ह्या पण काय झाल्या, या पण रिमूव्ह झाल्या. हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. म्हणजे निसर्गामध्ये प्रत्येक सजीव एकमेकावरती डिपेंड असतो. एक जर पूर्णपणे गेला दुसरा पण 100% जातो. ठीक आहे, एकमेकावर डिपेंड असतो पूर्णपणे. एवढंच तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. अरे बाळांनो, आता इथे काय म्हणलं माहिती का, बघा डिफेन्स प्रे स्पेसिस टू लेसन इम्पॅक्ट ऑफ द प्रेडेशन. त्याचा अर्थ आपण समजून घेऊया. हे काय म्हणतंय बघा, डिफेन्स सिस्टम आहे. प्रत्येकाला डिफेन्स सिस्टम आहे. प्रत्येक प्राणी प्रतिकार करतोय असं नाही. एखादा प्राणी आला आणि त्याने पूर्णपणे त्याला खाऊनच घेतलं, मग हा काहीच करणार नाही, हा नुसता बसेल, असं कधी होत नाही. प्रत्येक प्राण्याचं एक डिफेन्स मेकॅनिझम आहे. तो कसा, बघा इथे काय म्हटलं बघा, कॅमोफ्लेज म्हणजे काय, कलर चेंज करणं. बघा क्रिप्टिक कलरेशन कोणता, क्रिप्टिक कलरेशन कोणता, ऑफ सम इन्सेक्ट अँड फ्रॉग एक्सेट्रा.
म्हणजे काय होतं माहिती कोणता सम आर पॉइझनस. इथे काय होतं काही काही असे इन्सेक्ट आहे कोणता कीटक आहे आणि काही पूर्णपणे बेडकं आहे. जर एखाद्या बेडकाला जर एखाद्या किडकाला जर एखादा प्राणी जर खायला आला पूर्णपणे कीटक जर खायला आला तो त्यांचा कलर चेंज करून घेतो कोणता सराउंडिंग नेचरनुसार. कोणत्या सराउंडिंग नेचरनुसार. मला सांगा जर एखाद्या झाडावर बिडूक बसलेला आहे कोणता पानावर बसला फांदीवर बसलाय पूर्णपणे बेडकाक असं काही कॅमोफ्लेज पाथवे आहेत ना त्या कॅमोफ्लेजमुळे पूर्णपणे कोणता तो सराउंडिंगचा जसा पूर्णपणे कलर आहेत ना त्या कलरनुसार आपला कलर चेंज करून घेतो याला काय म्हणतो आपण कॅमोफ्लेज. काय म्हणतो कॅमोफ्लेज. तसं इन्सेक्टचं पण आहे फ्रॉगचं पण आहे पण काही काहींच्या पूर्णपणे शरीरामध्ये पॉइझन असतं पॉइझन विष असतं विष. तुम्हाला एक्झाम्पल देऊ का क्लायटोरिस कोणते क्लायटोरिस आहे का रुई म्हणजे काय रे रुई झाड जे आहेत मला सांगा आतापर्यंत कोणत्या जनावरांनी रुईला खाल्ले कोणत्या जनावरांनी कारण का रुईच्या पूर्णपणे शरीरामध्ये किंवा त्या बॉडीमध्ये विष आहे विष ज्याला आपण ते मिल्क लॅटेक्स असं म्हणतो आणि त्या मिल्की लॅटेक्समुळे कोणतं जनावर त्या रुईला खात नाही म्हणून रुईचं पॉप्युलेशन वाढले आहे. पण कालांतराने काही दिवसांनी असं होईल कोणतं रुईला सुद्धा पूर्णपणे खाणारे काही सजीव जे आहेत जन्माला येतील. ठीक आहे लक्ष ठेवायचंय. आता काही कसे असतात पूर्णपणे पॉइझन असतात काही पूर्णपणे सराउंडिंग नुसार पूर्णपणे आपलं जे पूर्णपणे जे कलर आहे कलर ते चेंज होतं. फॉर एक्झाम्पल बाहेर गेली माती ऊन खूप पडलेलं आहे एकदम काळा वावर आहे एखादा बेटर एखाद्या सजीवाला खायला आला कोणता एखाद्या इन्सेक्टला खायला आला इन्सेक्टला बघितलं कोणतं एखादा प्राणी आपला खालीवर आला किंवा एखादा सजीव आपला खालीवर आलाय तो काय करतो माहिती का मातीचा जसा कलर आहे मातीचा जसा कलर त्या मातीच्या कलरनुसार आपला जो कलर आहे तो चेंज घेतो. मग तो जर समोरचा आला त्याला काहीच कळणार नाही त्याचा कलर कोणता आहे. आला लक्षात ही गोष्ट आहे म्हणजे कोणतं इन्सेक्ट्स आणि फ्रॉग्स. ओके त्यात बघा द मोनार्च बटरफ्लाय कोणती मोनार्च बटरफ्लाय जी आहे बघा इज हायली डिस्टेस्टफुल म्हणलं कोणतं प्रेडेटर बर्ड ड्यू टू द स्पेशल केमिकल इट्स बॉडी. म्हणजे आता इथे काय म्हणतं माहिती का जी मोनार्च नावाची बटरफ्लाय आहे म्हणजे बटरफ्लाय काय म्हणतो आपण फुलपाखरू जे आहेत फुलपाखरा कसं माहिती का फुलपाखरा त्या मोनार्च बटरफ्लायच्या अंगामध्ये काही केमिकल आहे काही मोनार्च बटरफ्लायच्या अंगामध्ये काही केमिकल आहे जर त्याला एखाद्या पक्ष्यांनी किंवा एखाद्या प्रेडेटरने खाल्लं पूर्णपणे कोणता त्याच्यामधलं जे केमिकल आहे त्याला मारून टाकतं. काय करतं मारून टाकतं. त्यामुळे कोणीही त्या बटरफ्लायच्या नादी लागत नाही. जर एखादा पार्ट जर पूर्णपणे तोडून जर खाला पूर्णपणे तो प्राणी जो आहे तो सजीव जो आहे मेल्याशिवाय राहत नाही कारण का स्पेशल केमिकलच्या बॉडीमध्ये तयार होतो. ठीक आहे बघा इट इज अक्वायर्ड ड्युरिंग द कॅटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइझनस वीड. मग काय ती अशा विषारी पूर्ण खाते विषारी जे बीड आहेत तण जे आहेत म्हणजे बटरफ्लाय त्याच्या अंगामध्ये काय एवढं विस्तार माहिती का कारण ती जेव्हा ती कोणती असे कॅटरपिलर स्टेजमध्ये असते ना तेव्हा ती काय म्हणते विषारी तण खाते तण विड म्हणजे काय तण म्हणजे या मोनार्च बटरफ्लायने कोणतं जेव्हा कॅटरपिलर स्टेजमध्ये असते ना कोणता लार्वा स्टेजमध्ये असते कोणता तेव्हा ती काय करते माहिती का तणाला खाते विषारी तण जे आहे त्या खाते आणि विषारी तणाला पूर्णपणे खाल्यामुळे त्याच्यामध्ये अशी काही शक्ती निर्माण होते असं काही केमिकल पूर्णपणे पोषण होत आहे पण त्या केमिकलमुळे त्याला कुणी खात नाही कोणाला मोनार्च बटरफ्लायला. त्याचं एक्झाम्पल आहे. मग पहिले एक्झाम्पल काय घेतलं आपण कॅमोफ्लेज फ्रॉग जो आहे. आता मला सांगा तुम्हाला ह्या डायग्राम मध्ये फ्रॉग कुठे दिसतो बाळांनो इथे मलाच फ्रॉग दिसे ना कोणता या सगळ्या डायग्राम मध्ये आपला फ्रॉग दिसत नाही कारण का बघा हा जो फ्रॉग आहे या फ्रॉगने दिसतोय का फ्रॉग आता या फ्रॉगने सराउंडिंगच्या पूर्णपणे वातावरणानुसार किंवा त्या भागानुसार आपला कलर चेंज करून घेतला. आता लिप इन्सेक्ट कोणता याच्यावरती आला की याला खायला लागला पूर्णपणे याच्यामध्ये काही पॉइझन आहे आणि ते पॉइझन पूर्णपणे असल्यामुळे कोणता लिपचा फक्त काही पार्ट जो आहे ना तो प्राणी खाऊ शकतो तो सजीव खाऊ शकतो. इथे बघा मोनार्च बटरफ्लाय आहे त्याच्यामध्ये काय पूर्णपणे कॅटरपिलर स्टेज मध्ये त्याच्यामध्ये असं काही तिने वीड खाल्लेले कोणता पॉइझनस वीड खाल्ली आणि ते पॉइझनस पूर्णपणे वीड खाल्ल्यामुळे कोणता त्याच्या कोणी नाही लागत नाही. ठीक आहे लक्ष घ्यायचं. ते कोणतं एक्झाम्पल तुम्हाला म्हटलंय एक्झाम्पल कोणतं आहे ते आपलं ते एक्झाम्पल आहे आपलं कोणता डिफेन्स स्प्रे जो आहे ते स्वतःला काय करतात ते सुरक्षित करत असतात. अजून एक एक्झाम्पल आहे बघा तुम्हाला इथे काटेरी वनस्पती दिसते बघा दिसते का. आता कॅलेट्रॉपिस ऑलरेडी मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलंय. रुई जे आहे पूर्णपणे रुईच्या शरीरामध्ये काय असतं पूर्णपणे त्या बॉडीमध्ये त्या झाडामध्ये काय असतं मिल्क लॅटेक्स वगैरे असतं काय असतं मिल्की लॅटेक्स असतं बरोबर की नाही आणि त्या मिल्की लॅटेक्समुळे त्याला कोणी खाऊ शकत नाही कारण ते पॉइझनस असतं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे कोणतं थॉर्स आहे. आता अशा काही काटेरी वनस्पती आहे. आता थॉर म्हणजे काय रे काटे त्याला काय आपण काटे असं म्हणतो आणि त्या काट्यामुळे त्या वनस्पतीला कोणी खात नाही एवढं कोणता खात नाही. आता बऱ्यापैकी त्याची काय होते पूर्णपणे असं समजा काटे एखाद्या वनस्पतीला तर आपण त्याला तोडत नाही असं होत नाही कोणता तरी पण बाहेरच्या भाषा पूर्णपणे मला सांगा रे सुबाबूळ जे आहेत
येडी बाबूळ आहे आणि आपलं नॉर्मल बाबूळ आहे, याच्यामध्ये फरक आहे बघा. सू बाबळी लवकर कोण तोडत नाही, जी येडी बाबूळ आहे, येडी बाबूळ त्याला लवकर कोण तोडत नाही, पण आपल्या बाबळीला आपण तोडतो बघा. कारण का जर वेड्या बाबळीचा काटा जर अंगामध्ये जर शिरला पूर्ण पायामध्ये इतक्या प्रचंड प्रमाणात वेदना होतात. आपला नॉर्मल काटा भरला एवढा काही फरक पडत नाही, पण वेड्या बाबळीचा जर काटा भरला कोणता थोडाफार दुःख जास्त होते किंवा आपला पाय जो हात पाय जो आहे जास्त दुखतो बघा. लक्ष ठेवा त्याच्यामुळे बघा. तिथे काय म्हटलं मग थॉर्न्स काटे जे आहेत मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ द डिफेन्स ऑफ द प्लांट. एक्झाम्पल अकॅसिया अँड कॅक्टस. अकॅसिया म्हणजे काय पूर्णपणे जी बाबळी झाड आहे किंवा काटेरी वनस्पती जे आहेत अकॅसिया अरेबिका त्याला म्हणतो आपण. आता इथं अकॅसिया अरेबिका, अकॅसिया निलोटिका ही त्याचा बाबळीचं नाव आहे. ठीक आहे, बाबळीच वेगळे. त्यानंतर मेनी प्लांट प्रोड्यूस द केमिकल्स दॅट मेक्स कोणता हार्बिरोसिक म्हणजे काय पूर्णपणे आजारी पडतील. इनहिबिट फीडिंग ऑन द डायजेशन कोणता डिस्टर्ब इट्स रिप्रोडक्शन ऑर किल इट. म्हणजे असे काही की असतात पूर्णपणे त्याला डिस्टर्ब करतील त्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमला किंवा त्यांच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमला आणि त्यांना काय करतील हार्म करतील किंवा सिक वगैरे करतील असं म्हटलं बघा. मग एक्झाम्पल काय आपलं कॅलाट्रॉपिस आहे. आता कॅलाट्रॉपिस म्हणजे काय रुई वगैरे जे आहे बघा प्रोड्यूस पॉइझनस कार्डियाक ग्लायकोसाइड कोणता सो कॅटल ऑर गोट्स डू नॉट इट इट. म्हणजे काय कॅटल म्हणजे काय रे गाई वगैरे जे आहेत म्हशी वगैरे किंवा जनावर वगैरे आहे किंवा गोट वगैरे आहे जे शेळे वगैरे आहे ते खाऊ शकत नाही बघा. निकोटिनी तंबाखू वगैरे आहे, कॅफिनी कॉफी झाड आहे, क्वेनान आहे पुन्हा सेप्टासिन आणि स्टेशनाइन जे आहेत, अपिमॉन सेम्टन जे आहेत हे काय. म्हणजे हे सगळे जे केमिकल आहे पूर्णपणे या झाडांमध्ये कोणत्या या झाडामध्ये काही विशिष्ट प्रकारचं केमिकल तयार होतं आणि त्या विशिष्ट प्रकारच्या केमिकल तयार झाल्यामुळे कोणतं यांना कोणी खाऊ शकत नाही जास्त प्रमाणामध्ये. तर कॉम्पिटिशनचं एक्झाम्पल आहे. आता कॉम्पिटिशन मध्ये काय होतं दोघं पण संघर्ष करणारे दोघांचा पण लॉस होतो का तो दोघांचा पण लॉस होत असतो बघा. काय म्हणलंय इथं द प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पेसिस आर व्हॅल्यू. आता म्हणजे काय इंट्रेस्टिंग ग्रोथ रेट जो आहे आर व्हॅल्यू इज सिग्निफिकंटली लोअर इन द प्रेझेन्स ऑफ अनदर स्पेसिस. म्हणजे निसर्गामध्ये प्रत्येक जण जो आहेत पैलवान जे आहेत सारख्याच पूर्णपणे डावचे किंवा डावपेचांचं वजन वगैरे आहे जास्त म्हणजे सारखं असू शकत नाही. कोणाची काहीतरी कमी असते कोणाची काहीतरी जास्त बाजू वगैरे असते. अशामुळे कोणता दोघांमध्ये पूर्णपणे कॉम्पिटिशन जर लागली या कॉम्पिटिशन मध्ये एकाचा लॉ दोघांचा पण काय होतो लॉस बघा. इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज अ पोटेंट कोणता फोर्स इन ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन. कॉम्पिटिशन ऑकर्स विथ द क्लोज रिलेटेड स्पेसिस कम्प्लीट फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेस. म्हणजे एकाच रिसोर्ससाठी एकाच पूर्णपणे अन्नासाठी भरपूर सारे प्राणी भांडत वगैरे असतात. ठीक आहे, त्याला म्हणतो आपण काय कॉम्पिटिशन असं म्हणतो बघा. मग तुम्हाला एक्झाम्पल दिले फॉर एक्झाम्पल काही चारावे काही अन्न वगैरे जे आहेत त्या अन्न खाण्यासाठी कोणता दोन प्राण्यांचा संघर्ष एकमेकांबरोबर होत असतो ते आपण बघितलं. सिंपल आहे बाळांनो. आता हे एक्झाम्पल एकदम छान आहे बघा तुम्हाला विचारले गेले नेटमध्ये बघा. काय म्हटलंय अनरिलेटेड स्पेसिस कॅन ऑल्सो कॉम्पीट फॉर द रिसोर्सेस. म्हणजे जर एकाच प्रकारचा स्पेसिस नसेल जाती जर नसेल तरी पण त्या एकमेकांसाठी कोणता त्या सेम रिसोर्ससाठी संघर्ष करत असतात. मग कसं बघा काय म्हटलं इथं एक्झाम्पल फ्लेमिंग अँड फिशेस. फ्लेमिंग अँड फिश बघा काय एक्झाम्पल काय फ्लेमिंगोस अँड फिशेस इन सम शॅलो साऊथ अमेरिकन लेक्स कम्पेट फॉर द झू प्लॅन्कॉन. ते एकाच पूर्णपणे झू प्लॅन्कॉनसाठी कोणता संघर्ष करताय ते कसं बघा. कॉम्पिटिशन ऑकर्स इन द अबंडंट रिसोर्सेस ऑल्सो. आता ज्या ठिकाणी पूर्णपणे अबंडंट म्हणजे पुरेशा प्रमाणात काय म्हटलं अबंडंटला पुरेशा प्रमाणात जरी रिसोर्स असला काय असला जरी रिसोर्स असला तरी पण त्या रिसोर्स साठी हे कॉम्पिटिशन करत असतात अबंडन्स बघा. एक्झाम्पल इन कॉम्पिटिशन द फीडिंग efficiency of one species is reduced due to the presence of other species even if resources are abundant. म्हणले ज्या ठिकाणी रिसोर्स अबंडंट जर असेल दोन जर स्पेसिस असेल त्यांचं जरी एकमेकांचा काही संबंध नसेल तरी पण ते सेम रिसोर्स साठी कॉम्पीट करत असतात. हे तुम्हाला सांगितलं सिंपल आहे की नाही बाळांनो एकदम सिंपल आहे बघा. ठीक आहे. एव्हिडन्सेस फॉर कॉम्पिटिशन. आपल्या काय पुरावे कॉम्पिटिशनचे बघा. पहिला पुरावा आहे किंवा काय नाव आहे अबिंगडॉन टॉर्टॉइज जे आहे कोणतं आपण प्रश्न काय त्याला म्हणतो आपण कसं असं म्हणतो बघा. इन गॅलापॅगोस आयलँड हे एक्झाम्पल विचारलं. गॅलापॅगोस आयलँड मध्ये कोणता टॉर्टॉइज आहे अबिंगडॉन टॉर्टॉइज तुम्हाला म्हटले बिकम एक्सटिंक्ट विदिन अ डिकेड आफ्टर द गोड्स वेर इंट्रोड्यूस. म्हणजे मला सांगा कासवाचं आणि गोडचा बऱ्यापैकी काही संबंध नाही इंटरस्पेसिफिक एवढं इंटरेस्ट सुद्धा नाही तरी पण त्या भागामध्ये पूर्णपणे गोट आल्यामुळे कोणता काही डिकेडमध्ये कोणतं तुम्हाला म्हटले कोणता हा जो प्राणी आहे आयलँड मध्ये कोणता टॉर्टॉइज जो आहे तो संपला बघा. इन गॅलापॅगोस आयलँड बिकम एक्सटेंड विदिन द डिकेड आफ्टर द गोट्स वेर इंट्रोड्यूस. त्या भागामध्ये गोट आल्यामुळे त्या भागामध्ये गोट आल्यामुळे शेळ्या आल्यामुळे बघा. इंट्रोड्यूस इन द आयलँड ड्यू टू ग्रेटर ब्राउझिंग इफिशियन्सी ऑफ द गोट. म्हणजे त्या शेळीला पूर्णपणे जास्त चारा असल्यामुळे जास्त चारा लागत असल्यामुळे कोणता त्या भागामध्ये कोणता याचे जे अस्तित्व आहे कोणता अबिंगडॉन टॉर्टॉइजचं ते काय आलं
धोका झाला. इव्हन तो एक्सटिंक्ट सुद्धा झाला, नामशेष सुद्धा झाला. म्हणजे त्या भागामध्ये कासव नरक जमा आहे पूर्णपणे. हे आपण बघितलं, सेमच आहे. ठीक आहे.